रहन सहन खान पीन चंगा नहीं करता। गुरु तो सतगुर सिख के बंधन कट है। बंधन नहीं तेरा किसी ने कटना। मत सोची तू जिस मर्जी देहधारी को चला जाई, तेरा बंधन नहीं किसी ने भी कटना। बंधन केवल गुरु ने कटना है। ये कोल आ तेनू पता लगेगा, सोची होएगी, ज्ञान होएगा, मैनू की लेना चाहिए, मैं गुरुद्वारे की करन जाना, कीर्तन क्यों सुनना है, कथा क्यों सुननी है, पाठ क्यों सुनना, मैं पाठ क्यों करवाना, मैं पाठ क्यों करना, तेन सब चीज़ का ज्ञान होएगा। मना साहब जी आखते ने गुरु द्वारे कोई सोची पाई सी, गुरु द्वारे आ तेनू ज्ञान होवेगा। जिस दिन ज्ञान होया तुसी नकली चीज़ ले लोगे, एक पल भी नहीं तुसी ले सकते, क्योंकि परख करनी आ गई। जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन असी भटकांगे, कोई भी नहीं भटकेगा। तो मान करेगा भी सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, मेरी जिस गुरु नानक ने बाह पकड़ी हुई है वो सारी दुनिया तो बड़ा, मैं क्यों भटका। ऐसा सानू मान है। किड्डा तरफ गया सी हिरदा बाबा अमरदास जी का। एक ही गल कही सी ना भई ये कौन है, कहने अमरू निथावा। वो कहने बच्ची बाकी कुछ कह ले पर अमरू निथावा ना कह, पहला मैं निथावा ही फिरदा रहा, हुण तां मेरा थां है गुरु अंगद साहब। जदों तैनू कोई बाबा कहंदा तू निथावा है, मान नाल कह मेरा थां गुरु ग्रंथ साहब है, मैं ते उहनूं छड्ड के कदे किधरे नहीं जांदा। लखां बाबे होण पर मैनू गुरु ग्रंथ साहब तो बिना होर कोई भी नहीं है। मैं ते उस गुरु दे चरनां विच डिगिया होया जिहदे दर ते एक गरीब भिखारी नूं भी वह तख्तां ते बिठा दिंदा है। सोची पा, ज्ञान पा, एवें ना कपड़े देख के प्रभावित हो जाया कर। मना इस गल दे विच गुरु कोलों आके ज्ञान ले। गुरु ते ज्ञान देंदा, कहना तू पुत आप घरे परख के देख ले। दो पक्ष मैं एक बारी फिर तुहाडे ख्याल विच रखां, फिर अगे तुरने आपां। बड़े ध्यान नाल सुणिओ। एक हुंदा पक्ष धर्म थोपना, एक हुंदा धर्म समझना, एक हुंदा धर्म थोपना। धर्म थोपिया जाता है, जिमें इन्ने सालों की उम्र होगी वो कहता जनेऊ पा दिओ, बस यदि कोई नहीं सुननी, वक्त हो गया, उम्र होगी, जनेऊ पा दिओ। दूजा कहता इन्नी उम्र होगी सुन्नत कर दिओ, दूजा कोई पक्ष नहीं सुनना। गुरु जी कहते नहीं, कहते तू आप सोच विचार करके देख ले। जे को गुरते बेमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होरता कोई। पुछो विवेकियां जाए, विवेकी का मतलब होता ज्ञानवान। तू जाके किसी ज्ञानवान नूं पुछ के देख ले। पुछो विवेकियां जाए, अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुर शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए। मैं तुहानूं एक हाथ जोड़ के बेनती करा, किसी नाल लड़न की लोड़ नहीं, बिल्कुल कोई लड़न की लोड़ नहीं। असी गलत काम करांगे। बाबा मक्खन शाह लुबाणा, मैं कल परसों भी उदाहरण दी सी, वो 22 मंजियां ने, 22 चों एक नाल भी नहीं लड़िया भी यार तुसीं इत्थे मंजियां किवें डाही बैठे हो, एक नाल भी नहीं लड़िया। उन्हें की कीता, उन्हें होका लाता गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। सारे लोग उधर चले गए, सारी संगत उधर चलेगी। वो 22 मंजियां नूं किसी ने उठाया नहीं, वो आपे ही चले गए, उन्होंने कोल कोई मत्था ही टेकन नहीं गया। जिस दिन पंजाब की धरती ते जिहदे दरिया भी सुखमनी गाउंदे ने, पंजाब की धरती ते जिहदा जरा जरा सिखां दे खून नाल शहीदां नाल रंगिया पिया, जिस दिन पंजाब की धरती ते रहन वाला जम्मन वाला पढ़न वाला गुरु का सिख ये समझ लवेगा पंजाब वसदा गुरां दे नां ते। जिस दिन पंजाब की धरती ते रहन वाला सिख अपना संबंध आनंदपुर साहब नाल जोड़ लेगा, अपना संबंध गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ लेगा, फिर 22 मंजियां नूं भजाउण दी लोड़ नहीं पैनी, आपे भज जाना। हुण नहीं भजना, हुण बड़े ताकतवर हो गए ने। अगे तो इंडिया च रौला पाउंदे सी भी डेरे हो गए, हुण तो इत्थे खुल गए ने। इत्थे हरेक शहर च मैनूं लगदा पता भी खुल रहे ने इत्थे, और उदों वध कामयाब ने इत्थे।
ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਸੇ ਵਰਤ ਲਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਤ ਸੋਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸੋਝੀ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਕੌਮ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆਵੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਵੇ, ਰਾਗੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇੱਕੋ ਗਿਆਨ, ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਦ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ 5 ਕਕਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਕਾਰ 4 ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਕਾਰ 5 ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਵੰਡੀ ਜਾਏ। ਵੰਡੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵੜ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰਰਾ ਜਾਨ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਕੱਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਕੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ।
ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ, ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ। ਬੋਲੋ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਬਾਬੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰੋਜ਼। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਧੋ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਆ ਜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਦਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਲ ਸਰਾਏ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਰੂਟ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਅਮੀਰ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀਰੇ ਪਰਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਪਰਖਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਝੂਠ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਮੰਨ ਜਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਪਰਖਦਾ। ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਪਰਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਪਰਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਪਰਖਦਾ। ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਪਰਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਕਾਰ ਫਰੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੇਲੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲਸਰਾਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਭਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਅਧਰਕਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਜੁੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਆ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ। ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਈ ਅਧਰਕੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦੇਂਗਾ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਧਰਕੇ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ? ਜਦ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਦੇਂਗਾ? ਜਦ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਅਧਰਕਾ ਕਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਧਰਕਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਭਾਂਡਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ। ਮਤ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਕੋਏ ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧੋ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੈਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਈਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵੱਖੜੀ ਪਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਭਾਂਡੇ ਮੰਜਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਢਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਜ ਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ABC, ਜੋੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲਪ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਹਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਰਤਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੜਫ ਗਏ ਫਿਰ ਹਜੇ ਕੁਛ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕੁੱਡੀ ਲੰਮੀ ਉਲਝਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਢਾਲ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇੜਾ ਛੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਕਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਚੁੱਕੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਢਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪਲ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਆ ਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਏਡੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਏਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਆਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਢਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਬੋਲੀ ਉਮਰ ਮੈਚੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਢਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲਏਗੀ। ਕਾਹਦਾ ਰੋਕ ਲਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ, ਨੇਜੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ, ਖੰਜਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਈ ਨਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕ ਲਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲੂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਢਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜੇ ਨਾ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਮਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹਿ ਦਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਮਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟੇ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਕਿੱਡਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਬੰਦੂਕ ਜਰੂਕ ਚ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਜਦਾ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਢਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਕੰਬਦੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਢਾਲ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਬੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈ, ਉਹ ਢਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘਾ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਮਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੱਤੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣਾ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇਕ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮਤ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਜਾ ਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਇਓ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਓਏ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਚਾਹੀਂ ਛੋੜ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਭਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚੰਸ ਕੋ ਆਚਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕਉ ਲੱਗੈ। ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਘ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਉ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਰਿਠੈ ਸਬਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਨਉ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਬਜਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ। ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੰਡ ਕੀਤਾ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਨਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਦਿਨਾਂ ਸਦਕਵਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆਰ ਆਏ। ਤੂੰ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜਰੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ। ਬਬੇਕ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵਸਹੁ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮਦਾਰ। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनार। चौकियाँ झंडे बुंगे
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਰ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਿਲਪੀਠ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਹੀਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਚਾਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 6 ਪੁੜੀਆਂ ਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਰੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਜੱਗੇ ਬਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਰਵਾਈਆਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਲਤਾਉਣੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੋਗਦ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਰ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬਲੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਟੰਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਹਤ ਕਰਨਾ
ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਸੁਫਲੇ ਕਰਨੇ, ਤਲਫਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ, ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਨਸੁ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਰਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਸੁਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਸੁਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ
ਤੇ ਆਵਣ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਨ ਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮਰਹਿਆਰੈ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮਰਹਿਆਰੈ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਠੀਕ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 2-2, 4-4 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 2-2, 4-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਤਵਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਫ ਟੀਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਆਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡਰਾਈਵੇ ਹੈ ਐਂਬਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਬਰ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।